салом бинандагони азиз, барномаи нурафкан аст рӯи экранҳои шумо ва тӯли чанд лаҳзае ки бо ҳам ҳастем аз ватан сухан мекунему, аз меҳру муҳаббат, аз садоқату рафоқат. умедворем ки тӯли чанд лаҳзае бо мо ҳастед, пушаймон нахоҳед гашт. бале дӯстони азиз, агар шумо дӯстдори ҳунару истеъдоди воло ҳастед, дӯстдори санъати тоҷик ҳастед, пас барномаи нурафкан барои шумо аст. ин навбат меҳмони барномаи мо нафаре ҳастанд ки ҳамеша аз ишқи ватан месарояд ва сурудҳояш саропо ишқу муҳаббат аст, саропо самимият аст. ин ҳам бошад Тобиш Ҳилолӣ, ҳунарманди бисёр ҳам варзида, ҳамзамон оҳангсоз, инчунин омӯзгори хело ҳам хуб аст ки дар тарбияи насли наврас низ саҳмаш беназир аст. хуб, дигар ҳунарҳои Тобишро бошад мо танҳо дар раванди барнома ифшо хоҳем кард барои шумо. бале, шуморо хушомадед мегӯем ба студия барномаи нурафкан. ташаккури зиёд барои даъват. рости дер интизор будам даъвати моро. бале, ягон навигарӣ ҳаст ки ин лаҳза пешниҳоди мухлисон кунед? хуб, аслан эҷодкор пайваста бояд дар ҷустуҷӯ бошад. хуб, рости зиёд навигарист, чунки дар як мавзӯъ намеистем. хуб, хушбахтона мавзӯъ зиёд аст дар ҷомеа. барои эҷод, барои эҷодкор зиёд мавзӯъ пайдо мешавад ки хуб бекор намонад эҷодкор. яъне ҳар ҷашну маросим, ҳар чорабиние ки дар пеш аст, аллакай Тобиш Ҳилолӣ тайёр аст, омода аст ки як чизи нав пешниҳод кунад ва боз ҳам он бояд ба дилҳо расад. албатта фикр мекунам эҷодкор бояд ҳамқадами ҷомеа бошад, ҳамқадами ҷомеа бошад, бо ҷомеа зиндагӣ кунад, бо афкори ҷомеа ҳамфикр бошад. дасти ҳам бигрифта охир по ба по бархосте, кӯҳро бишкофтему раҳ ба дилҳо ёфтем, меҳану шеъру забони хешро ҳифз карда ҳам забони ёфтем, тухми ваҳдат коштему ҳосилаш бардоштем, роҳи сулҳу роҳи меҳру роҳи фардо ёфтем. эй ватан, эй марзи яздони мо, эй муҳаббатхонаи ҷони мо, мо пур аз ҳангомаи ишқи туем, мишнава сарзу садохони мо, дасти ҳам бигрифта охир по ба по бархостем. то ҷое мо медонем Насиба Тобиш Ҳилолӣ шеър низ менависанд. вале биё ози дар бораи шеър сухан накунем. дар давоми гапашон боз як суоли дигар доштам. масалан имрӯз ана ҳамун сурудҳои сарсарӣ ки гуфтем бештар ҳунармандонро ба як қавле машҳуртару номдортар мекунад. умуман анамин оҳангсозии шумо ё суруд сохтани шумо яъне ба шумо чӣ медиҳад? яъне нон медиҳад, ном медиҳад? хуб, ростӣ дурустам қайд кардӣ. хуб, вақте ки ҳунарманд эҷодкор як сабки худро пайдо мекунад, пайроҳаи эҷодии худро пайдо мекунад, мухлисони худро пайдо мекунад ва фикр мекунам интизор аст ки ҳамин меҳру муҳаббат нисбати ҳамон мухлисаш, меҳру муҳаббат нисбати ҳунару истеъдодаш бояд ҷавобгӯ бошад. ҷавобро интизор аст. меҳру муҳаббати бозгашт интизор аст ки хуб аз мухлисаш, аз ҳунару истеъдодаш ки хубам қайд кардӣ ки шояд дар рӯзгору зиндагии ҳунарманд ҳамон ҳунари ӯ, истеъдоди ӯ ҷойгузин бошад. шояд барои пешрафти рӯзгори ӯ, барои пешрафти хуб мавқеи ӯ дар ҷомеа, обрӯи ӯ дар ҷомеа, ҳунару истеъдодаш албатта бояд
خب یک کمک رسان باشد. بله. خب برای من بیشتر از همه برای من همین پیراهی که انتخاب کردم و خب سرودهای وطن دوستی رو در نظر دارم. حالا که مثلا من در یک پیراه بارها گفتم که همین ایجادکار باید یک پیراه رو محدود انتخاب نکند و محدود نکند، همون چارچوبه مثلا در ایجادش را باید در همه پهلوها باید سنجد خود را. ولی من چون همین پیراهای سرودهای وطن دوستی رو پیشه کردم و من حس کردم که من خودم رو در همین موضوع آزاد حس میکنم. حالا که زیاد سرودهای عاشقانه دارم، زیاد سرودهای لیریکی دارم که هم خودم خوانده باشم یا که شاید دیگر هنرمندان جمهوری نیز خوانده باشن. برای من چی داد و چی میدهد؟ خب من این موضوع وطن و وطنداری رو فکر میکنم بیشتر دوست داشتم، چون که این موضوعی است که حتی نامش مقدس است، موضوع وطن، و فکر میکنم از او انتظار شدن جواباً از روی آداب نیست، وطن را بی‌غرض دوست داشتن در کار. درست است. بله. من که ایجادکارم و میتوانم وطن را وصف کردن، من همین باید بی‌غرض وصف کنم. بله. وطن را بی نیاز دوست داشتن در کار. پس بیاید باز هم همون سرود رو شما سرایید. این سرود خیلی هم سرود مشهور است، کی سرسپرده وطن. این حتی این سرود در آزمون‌های بین المللی نیز اشتراک کرد و شاگردان شما نیز در دیگر آزمون‌های این سرود رو سراییدن. خیلی سرودی خوب است. خوب، بله، راستی سرسپرده وطن سرودی بود که گویا من اولین بار دست زدم به شعر نویسی. شعر خود شما اصلا که خود را شاعر نمی حسابم، ولی دعوای شاعری ندارم. نه، دعوی شاعری هم نمی کنم، ولی همان لحظه نمیدونم چه احساسی مرا فراگیر شد که مثلا همین مصرع ها آمدن. کیستان کند سپر سینه پر از محبتش، کیستان کند ظفر در نبرد دشمنان ملتش، اون که جان به کف گرفته تن به تن بر عدو سیته زد و به جانی اهریمن، اون که صبح و شام کشیدن از مصاف خواند و قصیده بود ترانه وطن، کی سر سپرده وطن، منو توی اون که دوست دارد این چمن، منو توی کی سر سپرده وطن، منو توی اون که دوست دارد این چمن، منو توی بله، واقعا این وطن ما وطن دوست داشتنی است. می‌سازد که هر یکی ما، هر گل و گیاه، هر خار و خس، هر سنگ این وطن را دوست داریم و برای این وطن سرسپرده باشیم و جانیساری کنیم. زیرا ببینید چقدر وطن ما شکوفان است. امروز فضای صلح و ثبات، استقلالیت وطن، من گمان میکنم که باز هم الهام همین ایجادکاران را زیاد میکند که چنین سرودها تولید میگردد. از عشق نیز میسراید. یعنی میخواهم بگوید که یعنی باری هم به احساس شدید قلبی گرفتار شده اید یا نه؟ خوب، تار را انگشت میزنی که ندانی انسان فکر میکنم عمر زنده است عاشق است. بله. و اصلا زندگی به مهر و محبت، به عشق و صمیمیت اصلا که رنگ و بو ندارد. بله. خب ما شما بر این جوان بودیم، عاشق شده بودیم. ما نیز خب چون شما دل داریم، چون جوانان دل داریم و آن دل میتپد. بیایید درباره همون عشق نخستین گپ زنیم. چند ساله بودید؟ خب راستی
عشق ایام کودکی رو فکر میکنم این یک خیالی. میدونی عشقی یعنی عشقی صمیمیتش فکر میکنم اون چنان افسانوی است. عموما همین عشق دوران آوان کودکی، چون که خوب لحظه هایی هستن که بازی رو بالاتر از عشق و محبت نسبت دوست داشتهت میدونستی. یعنی کودکی است. کودکی است که اصلا. و برای همین فکر میکنم خب دوران عشق اولی که میگوییم عشق اول غوره سرمازده. پس میشود این لحظه وصف عشق 4 مثل سرود بسرای؟ بله، اصلا من انتخابم کردم راستی پیش از اگر گویم که من به تیاری آمدم و من تعریف زیاد می شود که من کسبیم و به تیاری نزد شما آمدم، محابات زیاد نشود. خب تیاری هم دیدم، کوشش کردم که همین صحبت هایی که شما در مثلا همون برنامه های قبلیتون میکنید خب خواستم که خب یک نویگری شود، خب یک تیار باشم که مبادا که شما روزنامه‌نگاران کنجکاو هم هستین، مبادا یکون سوال کاغذ پیچ اگر داده باشید یعنی آماده باشم. بله، حتی در این جودا نیز مسئولیت شناس هستم. تشکر. دلم را خون نمودی، من نوشتم داستانی تو. دلم را خون نمودی، من نوشتم داستانی تو. که آخر میرسم برو زیان آستانی تو. که آخر میرسم برو زیان آستانی تو. چه شبها با حسابی اختران تا صبح دم بودم. چه شبها با حسابی اختران تا صبح دم بودم. ندیدم یک نشانه در کدامی آسمانی تو. دلم را خون نمودی، من نوشتم داستانی تو. سراپای وجودم بسته‌ای باریشته‌ای میرد که هر دم میکشد سویت مران ریسمانی تو. که هر دم میکشد سویت مرا آن ریسمانی تو. دلم را خون نمودی، من نوشتم داستانی تو. دلم را خون نمودی، من نوشتم داستانی تو. که آخر میرسم برو زیان آستانی تو. که آخر میرسم برو زیان آسمانی تو. چه شبها با حسابی اختران تا صبح دم بودم. چه شبها با حسابی اختران تا صبح دم بودم. ندیدم یک نشانه در کدامین آسمانی تو. دلم را خون نمودی، من نوشتم داستانی تو. بهترین گفتید خیلی این سرود رو دوست می‌دارم، زیاد دوست می‌دارم. در حقیقت کسی دل شما رو خون نموده که این داستان رو نوشته؟ بعداً چی شد؟ رسیدید به وصال نرسیدید به؟ نه، مهم نیست که مثلا دلت
باشد. جفایش دلت را خون نماید. با محبت. از با محبتش، با صمیمیتش، با ببین هرچند دلخونم از تو هستم ولی دوستت می‌دارم. ببینید همون شاعرانه تصویر کردن احساس انسان را. شما از عشق رنج دیدید و یا به وصال عشق خود رسیدید؟ بیاید همین رو رفشانتر به ما گپ. من برای میدانستم که من بیهوده نگفتم. سوال‌های کاغذ پیچ از شما زیاد است. خوب ببینید این سیر پوشیده ندارم. ببینید خب انسان خوشبختی خود را، روزگار خود را طوری می‌سازد، طور انتخاباً، یعنی زندگی را عموماً گویا که زندگی را از اول تا آخر نوشته نقشه به نقشه نمیگیرند. ببینید درست است، زندگی را از اول تا آخر به نقشه گرفتن دشوار است، چون که زندگی اصلا که قانونی خود را دارد. شاید حیات آنچنان است که نه همه وقت به دل دادت مثلا میرسی، آنچنان روزگار و زندگی آنچنان است که همه هوس آرزویی که مثلا در دل داری اون جامعه عمل نمیشد. ولی چی این همه ناکامی ها تو را یعنی به تو نیرو میدهد در زندگی خوشبختم. به همون مثلا اون یعنی که همون بانویی که میخواستم دوستش داشتم با اون رسیدم. یعنی همسرتون است. بله خانه‌دار شدم. یعنی که از اون که شما سوال کردید مقصد شما را من فهمیدم که همون میخواستی که خب امین معین کنی. بله من عاشق شدم و به وصال رسیدم. بعداً یک کلیپ دوران توبی شیلولی خیلی عجیب است. یعنی رسم همسرشون است. این رو چندین نفرها گفتن. از بین دو تا بکرد یعنی میدراند میپرتید بالای برف. برای چی؟ این بالای برف پردید که سر چه و دیلتون؟ نه کلیپ بگونه. بله بگونه من. خب اینا همش فانتزیای همین دوستم جعفر است. آهنگم از جعفر بود، از جعفر جلال و اون یک زمستانی سرد. ببینید اصلا که همون موضوع همون سرود نه بازاری نه بازار نگشتی آشنا بیگانه من. اصلا که همین سرود و همون آهنگ ایجاد کرده خود جعفر هم اصلا همین معنی رو طلب میکرد. اگر کلیپ هم میکردی باید با همین موضوع میشد، یک زمستانی سردی که باز اون همون پس نمیشد دیگر رسم رو پورا کنید. دیگر رسم نبود، فرصت نبود. راستی گپ رو میگویم. خب من مایلش بعد این تماشای این کلیپ یانگه شما رو یعنی جنگ نکرد؟ خب از در بیرون نکردن؟ حاضر میگویم. میدونی یک فرصتی بود که ما در بین همین 2-3 ساعت باید همون عکس ها رو در همون برفی که باغ ایران بسیار منظره زیبا بود، سردی بود. خب جعفر که خود مثلا هنرمند سینما و تئاتر هستند، خب نگاهی رژیسوری او بود، گفت که همین موضوع خوب میآید و فرصت نشد که ما دیگر صورت دیگر کوبیم. خب با من زنگ زد که خب با نیم ساعت وقت داری، تیز همون یگان صورت پیدا که برف آب میشه. بله صورت پیدا کردن در کار همون و از فرصت استفاده بردن در کار. خب من همون آلبوم اویلوی خود یک ورق زدم دیدم. چند نسخه بود اگر مخفی نباشد از همون؟ راست دیگه یک نسخه بود. باور میکنید؟ بعد خوب من از وای نکردم، راستی خیلی ندانستم که تا این درجه من اون جایش میاد که میدرانم اصلا. و خب گرفتم و خب وقتی ثبت کردن همون رژیسور رو همون جعفر وای کرد. بدونی تو مینشینی وای میکنی و میدرانی میپره. ببینید راستی که ما اون یک دوبل گرفتیم با قبلی شما سینماگران یک دوبل گرفتیم و همون من نمیدونم سیر است، اسرار است. ببینید وقتی من همون صورت همون عکس از بین صورت منو همین همسر مولوده است، همون وقتی دراندم همین خیلی راست اولش که داری خب پاره شد.
و وقتی که یک پهلویش رو به دست طرف راست پرتافتم و پهلوی دیگرش رو به طرف چپ، باور کنید همون ثبت ببینید این صورتی که چپ بود توپ خورده رفت در پهلوی وای زد. یعنی که سیره بود، حکمتی بود. ببین بعد یو رنجور نشدید بعد یوای؟ اصلا کمی تبم خیره شد، دلم سوخت به همه صورت که یک تب بود. دوران دانشجویی بود، خب همون دورانی بود که موی سرمال سفیدی نداشت، خب عکس چهره هم کمی جوانتر بود، ما هر دو جوان هم بودیم، نو حتی خاندار نشده بودیم با همسرم. خب راستش رو گوید یک هفته بینون آب موندید یا نه؟ راستی خوش و قواق بود از اون خاطر که لیکن اون پیوست کرده شد. میدونید همون پیوست کردیم ولی مجازن مثلا همون قبول کرد، یعنی که به اصطلاح سختش رسید که بله چرا بیرو هر چند سرد و خالی مانه دلی آتش پرست تو خانه من، نه بازوری نه بازاری نه بازر، نگشتی آشنا بگانه من، نه بازوری نه بازاری نه بازر، نگشتی آشنا بگانه من. دوستان عزیز، برنامه نور افکن ادامه دارد و یادآور می‌شویم که مهمان نوبتینه برنامه نور افکن هستند سراینده، آهنگساز و آموزگار. اینچنین گرچند خود را شاعر نمی‌حسابند ولی شاعری خیلی هم خوب هستند. تابش هلالی نه اصلا و در خلاصه یک نفر خاکسارم. چشمی بداری تو ما را وقتی بیدار آورد، جنبشی گهوار یاد است چرخی دوار آورد، دامنی بخت است از دامانی تو، دل به سامان است از سامانی تو، دامنی بخت است از دامانی تو، دل به سامان است از سامان تو، جهان ساز و جهان آرای ایزن، ستونی گنبدی مینای زن، نه تنها قلعه دلهای ایزن که حتی قلعه دنیای زن، نه تنها قلعه دنیای زن که حتی قلعه دلهای زن. سوزنی تو از ستونی قصر طلا قیمت است، روی نورانی تو از روی دنیا قیمت است، به تو خوشفاله نماند در جهان، جای تو خالی نماند در جهان، به تو خوشفاله نماند در جهان، جای تو خالی نماند در جهان، جهان ساز و جهان آرای ایزن، ستونی گنبدی مینای ایزن، نه تنها قلعه دنیای ایزن که حتی قلعه
دلهای زن، نه تنها قلعه دنیای زن که حتی قلعه دنیای زن. جهان ساز و جهان آرای مادر، ستونی گنبدی مینای مادر، نه تنها قلعه دنیای مادر که حتی قلعه دلهای مادر. بله، بهترین بود برای مادران. درست است. بله، برنامه نورافکن است، منبر هنرمندان اصیل. اگر شما دوست داری هنر اصیل هستید، پس برنامه نورافکن برای شماست. اصلا میدونید یک چیز بین هنرمندان جوان مود شده است که یعنی سرود و ترانه های هنرمندان خارجی رو بیشتر میسرایند امروز در وطن ما. بله. ولی امروز سالهای اخیر چند سرود و ترانه های شما رو در خارج کشور نیز میسرایند. سرودی قسم شما رو هنرمندان افغان میسرایند. بله. چه احساس است؟ یعنی واقعا هم افتخار میکنه تابش هلالی؟ راستی افتخار از خودم نمیکنم، افتخار از پیشرفت صنعت استرادی، صنعت موسیقی تاجیکانه خودمان افتخار میکنم. تن بر جلال و بشانت قسم، با پاکی رودی روانت قسم، با کوه و بدشت و بدامانی تو، با مرغی بلند آشیانت قسم، که جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را با پایت کنم، که جان و تنم را فدایت کنم، همه هستیم را با پایت کنم. شما نیز از هنرمندان خارج خونده اید اگه سرود؟ خب من راستی برای آموزش از این جای پوشیده نیست. وقتی که آموزش میکردم، هنرمند تا وقتی که پیراهای خود را مییابد، خود را در صنعت میکوبد و جستجو میکند و مییابد، از مجبور است که آموزش کند. بله. من مثلا از همون گفتم که الکی از 14-15 سالگی هم من مثلا احمد زایی را گوش میکردم، خانم گوگوش را گوش میکردم، الا پوگاچووا رو گوش میکردم، لیف لیشینکا گوش میکردم. خب یعنی همون برای همه چی بود، همش آموزش بود. بله. بله. شما آموزگار هستید، یعنی در دانشگاهی که آنجا زبان ها رو می آموزند. خود شما باری هم دل نکردید که یگان سرود با یگان زبان دیگر بسرایید؟ بله، من اصلا که آموزگار نه، من با همین رشته فرهنگ سر و در کار رشته دارم. فرهنگ کار بله، می‌کنید. در بخش فرهنگ با مثلا جوانان اون بخش فرهنگ دانشکده با جوانان استعداد. به هر صورت این آموزگاری حساب می شود، به خاطر که چه زبان ها می آموزید؟ بله. خب خواندم من در اونجا که از بس که 12 زبان آموخته می شود، با خیتو چینی ها یک همکاری هم داشتیم و در سال نوی مردم چین که این ماه فیورال برپا می شود و از من خواستن که اونا دو خواهش کردن، گفتن که یک ما می خواهیم که استاد تابیش شما با یک آموزگاری همون زبان چینی ما خودش از همون ملت چینی یک سرود تاجیکی را آموزید و شما نیز در جواباً یک سرود چینی خوانید در همون کنسرت. و بعد من با همون آموزگار یک میاو نام داشت، بسیار جوانی با استعداد، خب درک موسیقیش خوب بلند بود. سرودی میپرورم، همون یک سرودی معمولی خب تاجیکانه را با او آموختم و گفتم خوب یک سرود چینی با من آموز و او یک سرودی چونتین یعنی بهار آموخت. و شما این لحظه می سرایید؟ اگر یادتون باشه. وای شما خیزیدن ده وام بوجده وای خونن شیان چی.
فراموش شد. همین قدرش در خاطرم بود. خوب بهترین. و اینا خوبم قبول کردن راستی. به طرز زنده در همین تئاتر اپرا خوندیم و خوب زبانی با زبان روسی میخونم. بیاید با زبان روسی خونید. همون سروده که شما دوست می‌دارید. Возвращаются птицы в гнездовья свои по весне и тревожно кричат, как понять в перемене не знаю. Те же горы вокруг, то же солнце стоит в вышине, и орыки журчат, и чинарин тень обещают. Это было, и с тобою, и со мной. Память птицы закрыла, возвращай нас домой. Это было, но в нем не поросло. Птица счастья в край мой милый, под свое возьми крыло. بهترین. این سرود از کینوفیلم بله، جورا جورا شیکورچی شیکورچی از مینرخه. بله. یعنی از این گفته‌ها برمیاد که تماشای فیلم ها رو نیز خیلی دوست می‌دارید. تو به حال تماشا میکنم. اکنون که برافراخته شد پرچم جمهور، میخواهمت ای خلق در این جبهه به توحید. برخیز که با هم بشتابیم و ببینیم در آینه دیده و چهره امید. از هر خطی آن چهره تا بنده بخوانیم، روزی که توان ذره بر خورشید رسانی. خوش باش که باز اختری و مالی تو تابی. شب روز شد و مهری درخشانی تو تابی. ای هموطن ای نیروی بلنده جاوی، خوش باش که باز اختری و مالی تو تابی. ای رنج بر ای کاری تو سازنده دوران زی تو بود، قدرت جاوید تو بالید. خوش باش که باز اختری آمالی تو تابی. شب روز شد و مهری درخشانی تو تابی. خوش باش که باز اختری آمالی تو تابی. شب روز شد و مهری درخشانی تو تابی. منورشاه صدیر یعنی استاد شما که با بسیاری هنرمندان مشهور تاجیکستان یعنی آهنگ بستن، سرود تقدیم کردند. برای رشد هنر شما یعنی چطوری گفتیم الان استاد هستند، خواه نخواه شما چیزی آموختید، ولی برای رشد هنر شما چی کاری انجام دادن شما یاد دارید؟ راستی زیاد. خب همون اولین گویم که استادی که من گویم که یک استاد منورشاه صدیرов هنرمند است که یک سبکی به خود خاص دارد و من زیاد چی از او آموختم. زیاد من میگویم که اولین چون در فضای همین هنر وارد شدم با همین استاد منورشاه صدیرов از همون فیته های ثبتش از دوران طلبگی مثلا
اما وقتی که چون داخل شدم به دانشکده هنرهای زیبا او تحصیل میکرد در خب بخش سال 4 تحصیل میکرد، من نو داخل شده بودم و همین 1 سالی که من تا خدمت حربی رفتن، همین 1 سال گویا پیوسته آموزش بود از سبک و اسلوبی همین سراییدنی استاد منورشاه صدیقی. خب اصلا که استاد در راهی همین سبکی که دارم، همین سبک یک اسلوبی که دارم، گویا که از استاد است. از سبک استاد بودن. بله بهترین. و این لحظه یکون سرودشون رو میتونید بسرید؟ بعد از این با یاد تو، با عشق تو، زیر گردون زندگانی میکنم، قسمتم را هدیه سازم به تو، در رهی تو جان نثاری میکنم، قسمتم را هدیه می سازم به تو، در رهی تو جان نثاری میکنم، در رهی تو جان نثاری میکنم. بعد از این من نیستم با تویم، اندر دلت دارم مکان، به تو اکنون فصل تر نازم خزان، به تو اکنون نوبهاری من خزان، به تو اکنون فصل تر نازم خزان، به تو اکنون نوبهاری من خزان. بعد از این با یاد تو، با عشق تو، بعد از این با یاد تو، با عشق تو. بله بهترین سرود بود. مثلا اگر یگان دوست شما خواهش کند که تابش اینقدر از عشق و از بی‌وفایی مینولی، بیا یک سرود شوخ بخوان، میخوانید؟ یعنی یک سرود تویونه به فکرم. نه سرود شوخ یا رقصی بگو. درست. خب ببینید، سرودهای شوخ هم می نویسم. خب سرودهای شوخ می نویسم، خب با دیگه هنرمندان می خوانن. یعنی که خوبم قید کردی، دایره محدود، فقط سرودهایی که در او پیوسته غم و غوسه و موسیقی دو. خب کمی از نظریه موسیقی سخن کنیم. دو یعنی که چی است؟ ماژور و مینور، آرایش، دو موسیقی، دو آرایش، یعنی که ماژور موسیقی های فرح بخش، شوختر، و مینور موسیقی های کمی زیقتر، آرامتر، حزن انگیز. خب من اصلا همون ایجادیاتم بیشتر تکیه میکند ملودراما. در زبان کسبی اینا ملودراما میگویند. خب لیریکی است و لیریکی شوخ، مثلا این ملودراما تکیه میکند همه ایجادیاتم، ولی هم از سرودای شوخم دارم. پس میشنه. خب بس و ساز تو را یاد میکنم بانو، بسط نیاز تو را یاد میکنم بانو، نمیرود زی خیالم جمالی زیبایت، شبی دراز تو را یاد میکنم بانو، بانو بانو ای بانو، بانو بانو ای بانو، بانو بانو ای بانو. چو لاله داغ به دل دارم از فسانه تو، چه جان گداز تو را یاد میکنم بانو،
زی چشمی من همه تقلید میکند باران ترانه ساز تو را یاد میکنم بانو نمی رود زی خیالم جمالی زیبایم شبی دراز تو را یاد میکنم بانو 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 ای بانو 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 ای بانو پرید خواب زی چشمی ترم نمیدانی تو شبی دراز تو را یاد میکنم بانو نمی رود زی خیالم جمالی زیبایم شبی دراز تو را یاد میکنم بانو 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 ای بانو 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 ای بانو 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 ای نصیبه بانو سلامت باشید. میشد از کو؟ ана ин суруд бахшида шуда буд ба насиба. چرا به همه بانوان؟ به همه بانوان ارزنده صمیمانه اصلا که ما همه بانوان رو در نظر داریم. با مهر بانو میگوییم. بله. این سرود رو برای خود یعنی ایجاد کردید یا اینکه با کسی دیگر یا حالا با هیچ کس یعنی پیشنهاد هم نکردید؟ خب راستی خودم فکر میکنم که نمیخونم ولی کسی خواهش داشته باشد میتونه. مرحبا کسی اینو می‌دزدد شما باری این همین رکلام یعنی سرود بود. بله درست است. ولی در برابر رکلام اگر این سرود شما رو کسی دزدد شما نترسید از این؟ خوب راستی البته شما گواه هستید شما شاهدید که من همین مال خودم است و در این برنامه شما پریمیر کرده خوندم و رکلام هم کردم. بود نمیگونه حالت شاید سرود شما رو کسی شاید از خود کرد گفت که پولش رو نداد دزدید نپرسیده خوند. نه راستی گپ چندین سرودهای شما رو هنرمندان خونده یعنی هم نامدار شدند هم مشهور شدند و سرود هم یعنی بین مردم زمزمه میکنن مردم. شاید امروز دعوا نمیکنیم خیلی شاید ولی ببینید مهم اون بود که همه آموزش بود همه مثلا اون چی خواندم مهم اون است که حتی میگویند که مثلا آهنگ سرود از تابش هلالی است این بله بعضا حتی نمیگویند ولی میدونی فکر میکنم یک قانون نانوشته همین شو بیزنس است که همین یعنی که خب دائما ایجادکاران همون کسی که سرود می نویسد کسی که تنظیم میکند مثلا کسی که در استودیو همین هم مهنت است کو مثلا ما از افیر یک چیزی تیار رو میبینیم میشنویم بله اما نمیدونیم که زحمت های پشتی متن آهنگ تنظیمگر موسیقی ثبت استودیو اگر یگان اسباب زنده دعوت کرده شده باشد مثلا زیادی وقت در ما همین چیز وای نشده است حالا که باید باشد اصلا همون وقتی اقلا در همون وقتی کلیپ را همون کلیپ هم میسازن همون خب بسیاری هم میکنن اما هست که نمیکنن حتی نمی نویسن که سرود چی نام دارد شاید میخوان مول خود اعلام کنن این رو خب همین هم از شاید همین یک خوب یک سوال دیگر میدیم در فیلم ها آیا یگان سرودتون رو خوندن و یا برای یگان فیلم شما آهنگ بستید؟ راست دیگه پگویم بسیار آرزو دارم همین من حس میکنم که میتوانم گویا که باوری دارم که در فیلم ها مثلا یک تنظیمی موسیقی فیلم ها رو از عهده‌اش میبرم یعنی اگر شما رو چی منظره و یا پیشنهاد کنن شما وابسته از موضوع مضمون سناریو فیلم بله بیا نصیبه یک منظره رو پیشنهاد کنیم تا به شلولی موسیقی بندن خب مثلا امکانیت های این اسباب موسیقی گیتار این محدودتر است وقتی که خب من از این باخبر هم هستم از همون که چگونه با موسیقی ها با فیلم ها موسیقی مثلا ایجاد میکنن مثلا همون فناتیکایی که اونا دارن در کامپیوتر اسباب موسیقی مخصوص اسباب سینتزاتور هست همون کیبورد موسیقی که در رو صداهای آدیتران شمال و صدای پشه و پرزنی پرنده و تو همین است برای همین میگویم که مثلا شاید نمیترسم از اون که تو پیشنهاد کردی با کدام موضوع آهنگ ایجاد کردن اما اگر همون اسباب
موسیقی سری همون کیبورد سری ویکتور ما میخوایم با گیتار باشد کارگردان ها نیست خیلی هم سرطلب هستن ممکن گیتار بسیار استفاده میشود در فیلم ها بیا ویکتور غم باشد جوان دختر از عشق ناکام گردیده است و سخت میگیرد در آخرش فهمیدم که مسئول رفته اون دختر رو نجات داده. بله بله البته این تو کدام اندازه شما از خودش برآمدید نبرآمدید این رو کارگردانی ما که کارگردانی کینو هست البته این زمان در همون سری توگمچه های پولت ششته است و خود بها میدهد اگر خوب باشد حتما شما رو دعوت میکنه در یگان فیلمش شما باشد من تیار آهنگ میبندید و آرزوی نقش بازیدن رو چی ندارید؟ نرستی چرا؟ خوب از من نیست و فکرم میترسید که این زمان ما شما رو میگیم که نقش بازدارید نه اصلا باید فکر میکنم باید هر کس همون کاری خودش میتوانستگیش رو کنه اگر نقشی آوازخوان باشد یعنی همون ابرازی خودتون باشد راضی نمیشوید؟ میدونی ما خب هنرمندی کسبی که هستیم از صحنه تئاتر و از صحنه کینو هم خوب باخبرم برخوردار هستم میدونم که خب دروغ گفته نمیشود صحنه را صحنه فریب داده چشم بیننده رو فریب داده چنان که گوشی شنونده رو از وابسته به ما گوشی شنونده رو فریب کرده نمیشود آنچه رو قبول میکند که صمیمی است آنچه رو قبول میکند که گوشنواز است زمینی است. بله و همون در نمایش کینو هم ساختکاری میگویند ساختکاری تیز معلوم میشود درست است. آن همین صحبتی که ما داشتیم از نگاه شما چگونه بوده یا برای شما پسند آمد نه آمد یا شاید ما سوالی از ما انتظار بودید که ما ندادیم نه راستی خوشم آمد صحبتی خوب قریب از تمام پهلوهای زندگی و روزگار و هنر و ایجاد گفتگو کردیم واقعا امروز شما نفری هستید که رسالت هنرمندی خویش رو ادا کردید زیرا شما همیشه در همه جشن و مراسم ها سرودهای بهترین رو اجرا میکنید سپاس برای دعوت ما نیز سپاسگزاری میکنیم که شما دعوت ما رو رد نکردید و امروز اشتراک کردید و شاید که مخلصان شما تشنه سروده های شما بودند و امروز آنها را شاداب گردانیدید و تمنا میکنیم امنیت و آرزوهایی که در آینده دارید یعنی سروده های نو به نو به مخلصان خود پیشکش نمایید و همیشه یعنی دامنتان پر از مهر و محبت و سرود و ترانه های دلنشین باشد برای مردم تاجیک طنین انداز باشد. بله همین آرزو رو داریم که سرود و ترانه های شما همیشه در خاندان مردم تاجیک طنین انداز باشد و بینندگان عزیز و ارجمند تا اونه که هنر هست در روی زمین صنعت هست و همین گونه وطنی آباد و آسوده داریم همین گونه برنامه های زیبا ما برای شما تهیه میکنیم و البته صحبت ما با تابش هلالی اولین و آخرین نخواهد بود ما در برنامه‌های آینده نیز دعوت میکنیم و همین گونه صحبت‌ها باز هم اطراف هنر و ایجاد تاجیک خواهیم کرد و اینک برنامه نورافکن را با شنیدن یک سرود زیبا از طرف میهمان برنامه ما تابش هلالی و فرجام میرسانیم و در فرجام به همه شما خانه آباد تن صحت و سر بلند را تمنا داریم. خیر عزیزان. من در آغوش پر از مهری تو گیرم نفسم ای وطن به تو بگذار و چمن خار و خسم به تو در دل نبود شادی و آهنگ و سرور با تو دارم به دلم شادی و شور و هوسم
ای وطن بی تو بگذار و چمن خار و خسم. دیدم زمره‌ای به قدر که بر قصد توان، ای وطن قصد من این است به قدرت برسم. هر کجا بی وطنی بنده ظلم است و ستم، گویمت شکر که آزاد زی بند و قفسم. هر کجا به وطن بنده ظلم است و ستم، گویمت شکر که آزاد زی بند و قفسم. من در آغوشی پر از مهری تو گیرم نفسم، ای وطن بی تو بگذار و چمن خار و خسم. ای وطن بی تو بگذار و چمن خار و خسم.